for tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do it tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching. আপনারা যে সুন্দর, আমি একটা সিনেমা বানাবো। আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে সুন্দর করে বানাইছে, বুঝছেন? কিন্তু নিজেদের কর্মের কারণে সমাজে অসুন্দর হয়ে যায়। কোথা থেকে এসেছেন আপনি? একজন দুপসেছে, একজন গাইবান্ধা। আপনি বাড়িতে যান না? এখানে কামাই কাজ কেমন হয়? তাও মাসে কত হয়? 10-20 লাখ? তো কত হয় মাসে? কত হয়? ছবি তুললে কি হবে? আপনি ইন্টারভিউ দিবেন, ছবি শোনেন, আপনাদের ছবি তুললে মানুষ আরো বেশি বেশি আপনাদের দিবে, দিবে না? কি ভালো তো? কেমন ভালো দেখি? বেশি ভালো না অল্প ভালো? হ্যাঁ, এইদিকে ঠিক আছে। I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. I'm reaching. আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন আপনি? কোথা থেকে এসেছেন আপনি? শরীরটা ভালো না রে বাবা, বুক করে খায় যায় মানুষ তো। আপনার বয়স কত চলছে এখন? 200 পার হয়ে গেছে। আপনি মহাস্থান করে কতদিন আগে এসেছেন? আমি এখান থেকে পাকিস্তানের আমলে চলে গিয়ে ভারত বংশের ভিতরে 2010-এ আইছি।
আপনার পরিবারে কে কে আছেন? একটা বোন আছে, তা বিধবা। আপনার স্বামী, সন্তান? আমার সারা জিন্দগি এইভাবে গেল। আপনি এই জিন্দগিতে কি পেলেন? বহুত কিছু পাইছি। কি রকম একটু যদি বলতেন। মৌলাদি যা করে দিতে দেখতে কালো পুরোবো না। আপনার হাতে এটা কি? এই যে হাতে যেটা দেখছি, নাগিনী। নাগিনী। না, এই নাগিনী লাঠিটা কি করে, মানে কি কাজে ব্যবহার হয় একটু যদি বলতেন। একদিকে মানুষে পুঙ্গ হয়ে গেল তাকে ঝাড়া যায়, এবং গরু ছোড়াছে কাটকে তাকে দেওয়া হলো। গরুরে সাপ ঢুকে দরজা বান্ধা পরে সাপে গরু দুধ খাবে না, মোটা কাটবো না, বহুত কিছু হয়। আপনি কি শেষ বৈশাখ পর্যন্ত মস্তানে থাকবেন? আজই তো, আর কত। আপনার নামটা কি জানো? আজই পাগলি। You know I'm working. You know I'm Mix Missy, Erica, Incense and Prince, product of joy, magic and muscle. Van McCoy with the hustle. We've been working. Circle small as pinky rings. My people play position, puzzle pieces complete the vision. Yeah, we've been working like the Energizer Bunny non-stop. Bad bunnies drive to the drum line now. We've been working, we've been working, we've been working, yeah, we've been working, yeah, we've been. Last night we sent our sorrows to the stars, took our fears out to the forest, and we left them out to ride. Dragged them to the desert, let the vultures pick them dry. Sent our secrets to the sky, sent our secrets to the sky. Last night I went to build up my rocket ship, took a trip through the stars, sent my secrets to Mars. Pulled up right off the Milky Way, then I put it in bar. Told my son I'ma see him as soon as Jupiter rise. See, we too fly for the function, so we kick it in the cosmos. Too high for the humble, hit the hit till the high slow. Highs on the prize like race horses and blinders, yeah, yeah. We got no fear, yeah. Mix Missy, Erica, Incense and Prince, product of joy, magic and muscle. Van McCoy with the hustle. We've been working. Circle small as pinky rings. My people play position, puzzle pieces complete the vision. Yeah, we've been working like the Energizer Bunny non-stop. Bad bunnies drive to the drum line now. We've been working, we've been working, we've been working, yeah, we've been working, yeah, we've been. Last night I took my pen and my pencil and took a trip out the universe. Verses sweeter than cinnamon. Rehearse and repeat my verses till they stuck in me insulin. Kill it, I hearse, I work, I bust my legs in the interim. Chasing sky higher vibes, yeah. By all means, tryna flex like Hot 97. By all means, triple threat, Malcolm X. Hey, by all means, can't stop till I got the top spot right next to Missy, Erica, Incense and Prince, product of joy, magic and muscle. Van McCoy with the hustle. We've been working. ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আছেন, আমিও ভালো আপনি কি শেষ বৈশাখ পর্যন্ত থাকবেন মস্তান করে? হ্যাঁ, বাস্তানে থাকবো। কতদিন থাকবেন?
এই যে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সামনে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুক্র তারপরে কি চলে যাবেন? হ্যাঁ, আপনার বাসা কোথায়? রাজশাহী। কত বছর হলো এই জগতে এসেছেন? আমার আশা তো 28 বছর 30 বছর। আপনার পরিবার আছে? পরিবার আছে, আবার ছেলে মেয়ে আছে? হ্যাঁ ছেলে আছে। তাদের দেখাশোনা কে করেন? এখন দেখাশোনা করার ওদের দায়িত্ব ওরা আছে। আমার সাথে কাঠাট হয়ে গেছে। এই যে 28 বছর যে আপনি এই জগতে আছেন, কিছু পেলেন? পাওয়ার হিসাব তো এটা শেয়ার সবারই সাথে করা যায় না। এই পাওয়ার হিসাব হলো নিজের ভিতরে নিজেরই। আমি কি পেয়েছি এটা স্বাদ আমি বুঝি। তাই সাইজি বলছে একটা কথা, কি বলছে যে যে দেখবে নূর তাজেলা অন্য দেখবে কেন, মানে দিব্য জ্ঞান যার হয়েছে সেই নূর তাজেলা দেখবে, এছাড়া আর অন্য কেউ দেখতে পারবে না। এখন বিষয় হচ্ছে আপনারা যা পাইছেন সেটা যদি আমাদের মাধ্যমে মানুষকে না জানান, তারা তো আসলে বুঝবে না। ওটা হয় যে গুরু ধরতে হবে, গুরু ধরে গুরুর বায়াত গ্রহণ করে তারপরে করতে হবে, জানতে হবে। আগে বায়াত গ্রহণ করতে হবে পীর গুরু ধরে, হয় পীর ধরতে হবে নাহলে গুরু ধরতে হবে। যে আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে, তারপরে আগে মজতে হবে। কথাটা বুঝতেন? আগে কি, আগে জানো, পরে বুঝো, তারপরে আগে মজো। ঠিক আছে? তাহলে আগে জানতে হবে, আগে বুঝতে হবে, তারপরে আগে মজতে হবে। নাহলে না জেনে বুঝে মজতে গেলেই মনে করেন মরণের ফাঁক। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ আনোয়ার শেখ। আনোয়ার শেখ? হ্যাঁ মানে বংশের পদ দিয়ে এটা আনোয়ার শেখ? হ্যাঁ। নতুন কোনো নাম আপনি দেন নেই? না 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 না, বাংলাদেশের কোথায় কোথায় গিয়েছেন? কোন কোন আমি মাজারে? বাংলাদেশের সব মাজারে গেছি। শাহজালাল, শাহপরান, মিসকিন, এই ময়মনসিংহ মিসকিন, মানিকগঞ্জ, মাতাল, হ্যাঁ, তারপরে আপনার খানজান আলী, বাগেরহাট, ঢাকা শাহালি, খাজা শরীফ উদ্দিন, বাহার শাহ, হ্যাঁ, এগুলো সব জায়গায় গেছি আমি। এই সব মাজারে কি যে একই অনুভূতি হয় আপনার মধ্যে, না অন্য কোনো নতুন নতুন অনুভূতিতে মানে ধরেন এক এক জায়গার এক এক রকম মানুষ। আপনার যেমন রূপ আমার তেমন রূপ, আপনি আলাদা আমিও আলাদা, তাহলে এখানকার ওইখানকার হিসাবে একরকম, এখানকার হিসাবে। আপনি যেহেতু আমাদের- মহাস্থানগড়ে এসেছেন, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে মহাস্থানগড়ের অনুভূতিটা যদি বলতেন। উনি তো বাগদাদ শরীফ থেকে এসছেন, ইয়েমেন শহর থেকে, ইয়েমেন থেকে এসছেন ইনি এসছেন আজ থেকে প্রায় 800 বছরেরও আগে, কি 800 বছর আগে এসছেন ইনি। এসে ইসলাম ধর্ম এখানে প্রচার করেছে, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানে আমাদের মুসলমানের উপরে যে হিন্দুরা অত্যাচারগুলা করত, অন্যায় করত, আমাদের ছেলে সন্তানকে বলি দিত, এইগুলোর প্রতিবাদ করার জন্যে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহের উশিলায় ইনিরা 360 জন বাংলাদেশে আগমন। এই যে মানে খুব খাতারনাক, খুব ভয়ঙ্কর যারা এইসব জায়গাতে অন্যায় অত্যাচার গোটা বাংলাদেশ, মানে তখন তো বাংলাদেশ ছিল না, এখন গোটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গাতে তারা অমানবিক অত্যাচার, মানে জঘন্য অন্যায় অত্যাচার যেগুলো করতো সেগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে তাদের আগমন। সেটা হলো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ অনুসারী, তার মানে সহযোগিতায়। ইনি হলেন বাদশার ছেলে, বাবা সুলতান বাদশার ছেলে। ইনি হলেন বাদশাহ, হলো রাজার চেয়েও বড় ধনী, তার ছেলে হলেন ইনি আবার আধ্যাত্মিক জগতে এসে মনে করেন ও আধ্যাত্মিক লাইনে প্রচুর একটা মানে প্রচুর একটা শক্তি প্রভাবশালী সে, মানে এই সাধক জগতের ভিতরে অলিয়া উলিয়া গাও কুতুবদের ভিতরে তিনি মাস্তান টাইটেল পেয়েছেন। তার জালালি ভাবটা ছিলেন খুবই ঊর্ধ্ব, মানে জালালি, মানে খুব রাগী তেজি ছিলেন তিনি। তো উনি তো একজন বড় মাপের সাধক ছিলেন। হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আপনারা কি ওই পর্যায়ে যাওয়ার? আমরা গুরু পদে আছি, আল্লাহ বিল্লাহ করছি, আল্লাহ আমাদেরকে যদ্দূর নিয়ে যাবে বাবা তদ্দূর যেতে পারবো। আমার আরেকটা জিনিস হলো কি, যে আধ্যাত্মিক লাইনের যে মনে করেন অলৌকিক শক্তি যেগুলো দেখানোর মানুষের আগে যেসব মানুষ দেখাতো,
বর্তমানে এই যুগে বেলায়েতের যুগে সেটা আর দেখাতে পারবে না। এটা আল্লাহ উদ্র করে দিয়েছে। ওই শক্তি দিয়ে মানুষকে আল্লাহ পাঠাবে না, ওটা তো আল্লাহরই শক্তি। বাবা মাস্তান যে মনে করেন এখানে যে তো যাই কিছু করেছে এটা তো আল্লাহ প্রদত্তির শক্তি। আল্লাহ প্রদত্তির শক্তি দিয়ে তিনি কিন্তু মানে আল্লাহর শক্তিতে তিনি হলেন উশিলা, তার ভিতরে আল্লাহ বিরাজমান। সেই শক্তিতেই মনে করেন আল্লাহর শক্তিতেই সেই শক্তি প্রভাব করেছে। তাহলে আল্লাহ যদি আমাকে সেই শক্তিটা দান করে হবে, আছি আল্লাহর আশায় চাতকের মতো চেয়ে। এখন চাতকের মতো চেয়ে আছেন, আপনি কি মনে করছেন আপনার আমি তার মনোবাসনা? চেয়ে আগের চেয়ে অনেক মানে আমি পিছের জগতে পিছের জন্মে পিছের যে আমার যে দিনগুলো ছিল তার চেয়ে আমি অনেক ঊর্ধ্বে আছি। অনেক আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দিয়েছে, বুঝিয়েছে মানুষ সম্বন্ধে, মানব সম্বন্ধে, গুরু সাধু ওলি আউলিয়া গাউস কুতুব মানে এসব না মানে ধরেন আপনি এক জায়গাতে না গেলে কাঁচা মরিচ না খেলে তো আপনি স্বাদ বুঝবেন না মরিচটা কীরকম স্বাদ। এর ভিতরে যেতে হয়, সাধনা করতে হয়, গুরুর কর্ম করতে হয়, আল্লাহর জিকির করতে হয়, আল্লাহর ধ্যান সাধনা করতে হয়, তারপরে যায় অনেক কিছু হয়। বাবারও পীর আছে, পীর মানে গুরু, আরবি ভাষায় বলে পীর, বাংলা ভাষায় বলে গুরু। বাবারও পীর আছে, মাস্তান বাবা। আপনার পীরের নামটা বল। আমার পীরের নাম হলো ফয়েজ মাস্তান। ফয়েজ মাস্তান রাজশাহী, উনিও দেহ ত্যাগ করেছে, পদার আড়ালে চলে গেছে, এখন নাই, 14-15 বছর। এখন আমরা আছি। এখন আমরা সাধারণত আমার গুরু আছে, সাধারণত আমার গুরু আছে এখন। সাধারণত যে বিষয়গুলো জানি সেটা হচ্ছে অলিয়া আউলিয়া তারা সাধনা করছে, এটা ঠিক। হ্যাঁ, কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই যে গাঁজা সেবন এটা মনে হয় করে নেই, কিন্তু আপনারা কেন করেন? গাঁজা বলে কোনো নেশার জিনিস নাই, আর নেশা বলে খারাপ কোনো জিনিস আমি পৃথিবীতে খুঁজে পাইনি। পেয়েছি মানুষ হলো খারাপ। আমি নেশা খেয়েছি, খেয়ে খারাপ কাজ করছি, তাহলে দোষটা কার? আমার না? তখন দোষ হচ্ছে কার? নেশার। নেশা পৃথিবীতে কোনো নেশাই পৃথিবীতে খারাপ না, সব নেশায় ভালো, কিন্তু খারাপ হলাম আপনি আর আমি। যত রকম জঘন্য কাজ করছে মানুষে করছে পৃথিবীতে, নেশার দোষ। গাঁজা বলে কোনো নেশা নাই। গাঁজা হলো একটা দেশের নাম, সেটা হলো ফিলিস্তিনি গাঁজা। আর এগুলো হলো গাঁজা, এটা বলো সিদ্ধি 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 সেবা বলে। সিদ্ধি সেবা করে সাধক, গুরু পদে গিয়ে ব্যাচেলারের জন্য। তাও এই নেশাটা গুরু নিজে অর্ডার দেয়। যারা ব্যাচেলার সাধক মানে বিয়ে শাদী করেনি, বুঝতে পেরেছেন তো আপনি, জ্ঞানী মানুষ যারা ব্যাচেলার সাধক, ব্যাচেলার যারা বিয়ে শাদী করেনি তাদেরকে গুরু নিজে অর্ডার দেয়। তারা ত্যাগের কর্ম করে, অটল কর্ম করে, যার জন্য তাদের সেটা ধ্যান সাধনা করার জন্য প্রয়োজন হয়। কারণ গুরু নিজে অর্ডার দেয়, তুই নেশা করে তোর ধ্যান সাধনা তুই করবি, আল্লাহর ধ্যানে থাকবি। কিন্তু এই সাংসারিক জগতের মানুষের জন্য নেশা ভাঙনা। তাহলে আপনারও তো একটা সময় সংসার ছিল, হ্যাঁ, সেখান থেকে আপনি বিচ্যুত কেন হলেন? এটা অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কি একটা ধরেন নিজের আর্থিক সমস্যা, তৃতীয়ত হলো ধরেন সামাজিক সমস্যা, দ্বিতীয়ত হলো মনের ব্যাপার। আপনার মন একটা আলাদা, আমার মনটা একটা আলাদা। এখন আমার মনে চাইছে আপনাকে আমি ধরে আগলে রাখি, আর আপনি চাইছেন এর কাছ থেকে সরে যায়, তাহলে কি আপনার হবে? আমার সাথে আপনার হবে কিছু? তাহলে সেক্ষেত্রে কি এই যে তামাক বিষয়টা এটা কি কাজ করে নাই? এটা বেশি না না খাওয়া- না, এগুলো বললাম না আপনাকে, আমি বললাম না যে নেশা বলে পৃথিবীতে কোনো খারাপ না। খারাপ হলো মানুষ যে খেয়ে খারাপ কাজ করে, যে নেশাটা দুর্নাম করে। নেশা বলে খারাপ কোনো জিনিস না পৃথিবীতে, আমি পাইনি। কোনো নেশা খারাপ না। হিরোইন, গাঁজা, বাবা, যত কিছু আছে, মদ গাঁজা যা কিছু আছে, কোনো কিছু খারাপ না। খারাপ হলো এই যে এই রূপ হলো খারাপ। তা ইসলামে নিষেধ, আইনে নিষেধ, সেক্ষেত্রে কি বলবেন? ইসলামের নিষেধ ওরা বলেছে, ওদের কথাও ঠিক আছে। হারাম আর হালাল, আপনি যদি নেশাও আপনি যদি খেয়ে সুস্থ থাকতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নেশা খেয়ে সুস্থ থাকতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল। আর যখনই আপনি খেয়ে আপনার মস্তিষ্ক অন্যদিকে চলে যাবে, আপনি বেতাল হয়ে যাবেন, তখন হয়ে গেল সেটা হারাম। নেশা খেয়ে সাধক হতে দেখেছি, নেশা খেয়ে অলি হতে দেখেছি, নেশা খেয়ে আবার মানুষকে খুনি হতে দেখেছি, নেশা খেয়ে মানুষকে খারাপ কাজ করতে দেখেছি, একই নেশা। কিন্তু বললাম না মানুষ খারাপ, এটা আপনার জ্ঞানে ধরা পড়বে না। আপনি জ্ঞানী হলো, এটা আমার জ্ঞানে ধরা পড়বে। আমি কিন্তু এক ক্লাসও পড়ালেখা করি, আপনি অনেক ক্লাস পড়ালেখা করছেন, কিন্তু আপনার মাথায় এটা ধরা পড়বে। নেশা বলে কোনো কিছু খারাপ না, নেশা হলাম আমরা, খারাপ হলাম আমরা।
এই মানুষ রূপে যতগুলো আছে পৃথিবীতে সব খারাপ, খারাপ কাজই করে মানুষ। নেশা খারাপ কাজ করে না, নেশাকে আমরা খারাপ কাজে নিয়ে যাবো, ভালো পথে নিয়ে যাবো ভালো পথে যাবে, খারাপ পথে নিয়ে যাবো খারাপ পথে যাবে। তাহলে এই যে খারাপ কদিন পরে তো শেষ বৈশাখ, সেই উপলক্ষে আসছেন, শেষ বৈশাখের প্রস্তুতি কি নিছেন আপনি? আমার কোনো প্রস্তুতি নেই, আমি এরকমভাবে পাগলা আগলা থাকি, মিললে রুটি না মিললে রুটি, আর বাবা মাস্টার আর আমার